Hello viewers, this is Jubli Saikia and you're watching My News Any. Assam Pradesh Congress Committee President and Lok Sabha MP Gaurav Gogoi today took a sharp dig at the ruling Bharatiya Janata Party and Chief Minister of Assam Himanta Biswa Sharma during his visit to Silchar. Here we are bringing you the full details. Gaurav Gogoi accuses BJP of unfulfilled promises, questioned government's failure on cattle smuggling. Silchar has potential like Singapore. Criticizes BJP for politicizing cultural sentiments. Continues outreach in flood-hit Barak Valley. Yes, viewers, Assam Pradesh Congress Committee President and Lok Sabha MP Gaurav Gogoi today took a sharp dig at the ruling Bharatiya Janata Party and Chief Minister Himanta Biswa Sharma during his visit to Silchar, accusing the government of failing the people of Barak Valley. Gogoi pointed out that a proposal made by former Chief Minister Sarvananda Sonowal for Silchar's development remains unfulfilled under CM Sharma's leadership. He stated Silchar can be the future of Singapore if we try, highlighting the town's untapped potential. Latching out at the BJP's political narrative, Gogoi remarked that the Bharatiya Janata Party government politicizes in the name of our mother. But why has the BJP government not been able to stop the cattle smuggling in Silchar? In a pointed comment on Himanta Biswa Sharma's political journey, Gogoi stated, "I don't want to follow the Chief Minister's political journey. First ASU, then Congress and now BJP. I am not politically as flexible as him. Wherever there is power, he has his feet there." The Congress leader's remarks come as the part of his visit to flood-hit areas of Barak Valley, where he has been interacting with residents and reviewing the flood situation. Here is what APCC President and Lok Sabha MP Gaurav Gogoi have stated. Barak Valley Brahmanar, Dvitiyo Dinot Bhori Disu, Joakali Katigora Borkhola Silchar LSC Bitorat, Onustito Kisu Relief Camper Bitorat Ami Goi, Manuar Khobor Lulu, Aru Khondia Bhagot Amar Bibhinno Nagorik Somajor Logot Kotha Pati, Barak Onsolor Bortoman Ki Somosya, Ei Somosyabor Buj Lulu. और मैं যথেষ্ট দুঃখিত যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দিনত বাৰাকৰ মানুহৰ খুব এটা ৰঙীন সপোন দেখা গৈছিল খুব ৰঙীন সপোন দেখা গৈছিল ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী সপোন দেখা গৈছিল মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সপোন দেখা গৈছিল চাকৰি পোষ্টবোৰ যে এটাও যে খালি নাথাকে এই সপোনবোৰ দেখা গৈছিল কিন্তু হ'ব পাৰে যে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মাজত ৰাজনৈতিক এটা প্ৰতিযোগিতা হোৱা বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এটাও প্ৰস্তাৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী কাম হোৱা নাই মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাম হোৱা নাই আপোনালোকৰ ফ্লাইঅভাৰ কাম ইয়াত হোৱা নাই Assam University এতিয়াও প্ৰায় কিমান পোষ্ট খালি আছে আপোনালোকৰ টিচাৰ পোষ্ট কিমান খালি আছে ডক্টৰ কিমান সমস্যাৰ অভাৱ আছে তো এই কাৰণে আজি বাৰাক মইতো সদায় মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইয়াত আহিছিলো বাৰাক অঞ্চলৰ ইয়াৰ যেতিয়া মই পটেনশিয়েল দেখিছিলো মোৰ মতেতো শিলচৰ সিংগাপুৰ হ'ব পাৰে শিলচৰ ভিতৰত মানুহৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে এই শিলচৰৰ যি ইতিহাস আছে এই শিলচৰৰ যি উপাৰ্জন কৰা তাকতটো আছে শিলচৰ আমি যদি ভালকৈ আমি যদি এটা সংকল্পবদ্ধ হৈ কাম কৰো শিলচৰ সিংগাপুৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যত কিন্তু দুখৰ কথা যে বৰ্তমান চৰকাৰ শিলচৰক সিংগাপুৰ নহয় বাৰাকক তেওঁলোকে কয়লা সুপাৰী লাইমষ্টোন পাথৰ এই সিন্ডিকেটৰ বাবে মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে বিজেপি মন্ত্ৰী জড়িত হৈছে বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে জড়িত আছে আৰু আপোনালোকে জানে মই কাৰ কথা
আজি যি বিজেপি চৰকাৰ যি গৰু নামত গৌ মাতা নামত ৰাজনীতি কৰে আজি বাৰাকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গৰু স্মাগলিং কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই আমাৰতো চৰকাৰ নাই কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ নাই তেওঁলোকৰহে চৰকাৰ মিজোৰামৰ পৰা যি বস্তুবোৰ আহি আছে আমি গম পোৱা নাই নেকি তো সেই কাৰণে আমি যথেষ্ট দুখিত যে বৰ্তমান চৰকাৰে বৰাক অঞ্চলৰ লৈ কোনো সৎ সংকল্প নাই সৎ উদ্দেশ্য নাই মাত্ৰ কয়লা চুপাৰী গৰু পাথৰ এয়া লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বানপানীৰ সময়ত যি অৱস্থা আজি কৰিমগঞ্জৰ মানুহ যোৱাকালি নাও দি আমাৰ ওচৰত আহিবলগীয়া হ'ল এনেকুৱা এটা অৱস্থা লৈ আমি বাৰাকৰ যি পটেঞ্চিয়েল আছে আমি পটেঞ্চিয়েলটো আমি ল'ব পৰা নাই আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ লোকৰ সংকল্প যে বাৰাক চিকিৎসা শিক্ষা আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছিংগাপুৰৰ লগত আমি যুঁজ দিব পাৰোঁ তেওঁ একদম তৃণমূল স্থল অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা আহি ৰাজনীতি কৰি যি মোৰ যাত্ৰা সামৰণি তেওঁৰ দৰে কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ কেতিয়াবা আজমল ডাঙৰীয়া ভাল কেতিয়াবা আজমল ডাঙৰীয়া বেয়া কেতিয়াবা বিজেপি কেতিয়াবা শাৰদা কেতিয়াবা কুকি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ আলফাৰ লগত যোগাযোগ সম্পৰ্ক কেতিয়াবা মাটি কেতিয়াবা লুইচ বজাৰ এইটো কি ষ্ট্ৰাগল ভাই মইতো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল এইটো কিবা ষ্ট্ৰাগল হ'ল নেকি যিজন মানুহে সদায় ক্ষমতাতে থাকিলে যিজন মানুহে যোনফালে ক্ষমতা তাত ফালে তেওঁ ভৰি দিয়ে তো কি ষ্ট্ৰাগল হ'ল ষ্ট্ৰাগলটো বিৰোধী দলত থাকিলেহে ষ্ট্ৰাগলটো বুজি পাবা ষ্ট্ৰাগল যেতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত যেতিয়া পুলিচৰ কেছ ইডি কেছ ইনকাম টেক্স তেতিয়াহে তুমি বুজি পাবা কি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে তেওঁতো যোনফালে ক্ষমতা তাত ভৰি দিব যাৰ ওচৰত ক্ষমতা তাৰ ওচৰত যাব তেওঁলোকক মনখিনি কেনেকৈ কোমল কৰিব পাৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ মন কোমল কৰি দিলে তো তেওঁ কি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে মইতো বুজি পোৱা নাই যদি লুইচ বাৰ্জাৰ শাৰদা ষ্ট্ৰাগল মই এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল নালাগে যদি পলিটিকেলি এটা পাৰ্টিৰ পৰা আনটো পাৰ্টিলৈ জাম্প কৰা সেইটোৱে ষ্ট্ৰাগল মোক এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল নালাগে কৈছে যে আপোনাৰ যিটো ৰাজনীতি এয়া হৈছে যে বংশবাদ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনীতি হৈছে সমন্বয় আৰু উন্নয়নৰ এইটো কি সমন্বয় মানুহক বন্দুক দিবলৈ বিচাৰিছে এইটো কি শান্তি বাৰ্তা আপোনালোকে চাওকচোন আজি পুলিচক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব দিয়া নাই মানুহক কৈছে যে তোমালোকে বন্দুক লওক বন্দুক কোনে ল'ব যিসকল বিজেপি কৰে তেওঁলোকে বন্দুক পাব যিসকল RSS কৰে তেওঁলোকে বন্দুক পাব যিসকলে চুপাৰী চিণ্ডিকেটত জড়িত আছে তেওঁলোকে বন্দুক পাব আৰু এই বন্দুক লৈ কি কৰিব তেওঁলোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব ঠাণ্ডা তুলিব ট্ৰেডাৰ আৰু ব্যৱসায়ী মানুহক হেৰেছ কৰিব নিজৰ 4-5জন লৈ তেওঁলোকৰ এটা গেং বনাই ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ বাঢ়িব কিন্তু কি শান্তি সম্বন্ধে তেওঁহে জানে বাৰাকৰ লৈতো মই আজি নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে কিমানবাৰ ইয়াত আহিছে না সভাপতি হোৱাৰ পিছত সেইটো ক'বলৈ দিয়ক প্ৰশ্ন আৰু কিবা সুধি লওক বাৰাকৰ লৈ মই কেইবাবাৰো আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আহোঁতেও মই কৈছিলোঁ যে বাৰাকৰ লৈ মই খুব এটা পটেঞ্চিয়েল ইয়াৰ যি কৰিডৰ ইয়াৰ যি কানেক্টিভিটি ইয়াৰ যি পটেঞ্চিয়েল আছে যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েল কিন্তু যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইটটো উঠাই দিলে আপোনালোকৰ কি কানেক্টিভিটিয়ে নাই ট্ৰেইনৰ আমি দেখিলোঁ ট্ৰেইন কানেক্টিভিটি কিমানবাৰ ডিষ্ট্ৰাপশ্যন হয় ট্ৰেইনৰ ভিতৰতো কিমান অসুবিধা হৈ আছে মানুহবোৰৰ তো যেতিয়া কানেক্টিভিটিয়ে নাথাকে তো ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্ৰ'থ কি হ'ব এডভান্টেজ আছামত কি বৰাক নাই নেকি তো সেইকাৰণে মোৰ প্ৰতি সদায় যে কংগ্ৰেছ দলতকৈ মই বৰাক অঞ্চলৰ যে প্ৰতিভা আৰু মানুহৰ যে ইয়াত যে ইহঁতৰ নিজৰ ভাষা প্ৰতি যি টান নিজৰ ভাষাৰ কাৰণে যি আন্দোলন কৰিছে মইতো স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ পৰম্পৰাই হ'ল সংগ্ৰামী কেতিয়াবা নিজৰ ভাষাৰ কাৰণে কেতিয়াবা নিজৰ জাতিৰ কাৰণে মতপাতৰ্ক বা ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন থাকিব পাৰে কিন্তু আনজনৰ নিজৰ জাতি আৰু ভাষাৰ প্ৰতি টানটো আমি সন্মান কৰোঁ ভাষা শ্বহীদৰ সময়তো যিসকলে শ্বহীদ হ'ল আমি তেখেতক আমি সন্মান কৰোঁ Yes, viewers, Assam Pradesh Congress Committee President and Lok Sabha MP Gaurav Gogoi today took a sharp dig at the
Ruling Bharatiya Janata Party and Chief Minister Himanta Biswa Sharma during his visit to Silchar, accusing the government of failing the people of Barak Valley. Gogoi pointed out that a proposal made by former Chief Minister Sarvananda Sonowal for Silchar's development remained unfulfilled under CM Sharma's leadership. He stated Silchar can be the future of Singapore if we try, highlighting the town's untapped potential. Latching out at the BJP's political narrative, Gogoi remarked that the BJP government politicizes in the name of our mother. But why has the BJP government not been able to stop the cattle smuggling in Silchar? In a pointed comment on Himanta Biswa Sharma's political journey, Gogoi stated, I don't want to follow the Chief Minister's political journey. First ASU, then Congress, and now BJP. I am not politically as flexible as him. Wherever there is power, he has his feet there. The Congress leader's remarks come as part of his visit to the flood-hit areas of Barak Valley, where he has been interacting with residents and reviewing the local situation. Let's once again hear what Gaurav Gogoi have stated. Barak Valley Brahmanor দ্বিতীয় দিনত ভৰি দিছো যোৱাকালি কাটিগড়া বৰখলা সেন্টাৰ এলএসি ভিতৰত অনুষ্ঠিত কিছু ৰিলিফ কেম্পৰ ভিতৰত আমি গৈ মানুহৰ খবৰ ললো আৰু সন্ধিয়া ভাগত আমাৰ বিভিন্ন নাগৰিক সমাজৰ লগত কথা পাতি বাৰাক অঞ্চলৰ বৰ্তমান কি সমস্যা এই সমস্যাবোৰ বুজ ললো আৰু মই যথেষ্ট দুখিত যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দিনত বাৰাকৰ মানুহৰ খুব এটা ৰঙীন সপোন দেখা গৈছে খুব ৰঙীন সপোন দেখা গৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী সপোন দেখা গৈছে মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সপোন দেখা গৈছে চাকৰি পোষ্টবোৰ যে এটাও যে খালি নাথাকে এই সপোনবোৰ দেখা গৈছে কিন্তু হ'ব পাৰে যে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মাজত ৰাজনৈতিক এটা প্ৰতিযোগিতা হোৱা বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ এটাও প্ৰস্তাৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী বিজেপি চৰকাৰে পূৰণ কৰা নাই ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী কাম হোৱা নাই মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাম হোৱা নাই আপোনালোকৰ ফ্লাইঅভাৰ কাম ইয়াত হোৱা নাই আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়াও প্ৰায় কিমান পোষ্ট খালী আছে আপোনালোকৰ টিচাৰ পোষ্ট কিমান খালী আছে ডক্টৰৰ কিমান সমস্যাৰ অভাৱ আছে তো এই কাৰণে আজি বাৰাক মইতো সদায় মই প্ৰথমবাৰ যেতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ বাৰাক অঞ্চলৰ ইয়াৰ যেতিয়া মই পটেনচিয়েল দেখিছিলোঁ মোৰ মতেতো শিলচৰ ছিংগাপুৰ হ'ব পাৰে শিলচৰ ভিতৰত মানুহৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে এই শিলচৰৰ যি ইতিহাস আছে এই শিলচৰৰ যি উপাৰ্জন কৰা তাকতটো আছে শিলচৰ আমি যদি ভালকৈ আমি যদি এটা সংকল্পবদ্ধ হৈ কাম কৰোঁ শিলচৰ ছিংগাপুৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যত কিন্তু দুখৰ কথা যে বৰ্তমান চৰকাৰ শিলচৰক ছিংগাপুৰ নহয় বাৰাকক তেওঁলোকে কয়লা সুপাৰী লাইমষ্টোন পাথৰ এই সিন্ডিকেটৰ বাবে মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে বিজেপি মন্ত্ৰী জড়িত হৈছে বিজেপি মন্ত্ৰীয়ে জড়িত আছে আৰু আপোনালোকে জানে মই কাৰ কথা আজি যি বিজেপি চৰকাৰ যি গৰু নামত গৌ মাতা নামত ৰাজনীতি কৰে আজি বাৰাকৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গৰু স্মাগলিং কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই আমাৰতো চৰকাৰ নাই কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ নাই তেওঁলোকৰহে চৰকাৰ মিজোৰামৰ পৰা যি বস্তুবোৰ আহি আছে আমি গম পোৱা নাই নেকি তো সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট দুখিত যে বৰ্তমান চৰকাৰে বাৰাক অঞ্চলৰ লৈ কোনো সৎ সংকল্প নাই সৎ উদ্দেশ্য নাই মাত্ৰ কয়লা চুপাৰী গৰু পাথৰ এয়া লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত আৰু যাৰ ফলত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে বানপানীৰ সময়ত যি অৱস্থা আজি কৰিমগঞ্জৰ মানুহ যোৱাকালি নাও দি আমাৰ ওচৰত আহিবলগীয়া হ'ল এনেকুৱা এটা অৱস্থা লৈ আমি বাৰাকৰ যি পটেনচিয়েল আছে আমি পটেনচিয়েলটো আমি ল'ব পৰা নাই আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ লোকৰ সংকল্প যে বাৰাক চিকিৎসা শিক্ষা আৰু উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছিংগাপুৰৰ লগত আমি যুঁজ দিব পাৰোঁ তেওঁ একদম তৃণমূল স্থল অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা আহি ৰাজনীতি কৰি আছে আৰু আপুনি সোণৰ চামুচ মুখত লৈ ৰাজনীতি কৰিছে কিমান আৰু ৰাইজৰ তাত যাব পাৰিব
তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা মই অনুকৰণ কৰিবলৈ বিচৰা নাই আছু পৰা চাপ মাৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা চাপ মাৰি বিজেপি মই তেওঁৰ ৰাজনীতি মই ইমান তেওঁৰ দৰে পলিটিকেলি ফ্লেক্সিবল নহয় মোৰ এটাহে আইডিঅলজি হ'ল কংগ্ৰেছৰ আইডিঅলজি সেই আইডিঅলজি মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি সেই আইডিঅলজি মোৰ যাত্ৰা সামৰণি তেওঁৰ দৰে কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ কেতিয়াবা আজমল ডাঙৰীয়া ভাল কেতিয়াবা আজমল ডাঙৰীয়া বেয়া কেতিয়াবা বিজেপি কেতিয়াবা শাৰদা কেতিয়াবা কুকি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ আলফা লগত যোগাযোগ সম্পৰ্ক কেতিয়াবা মাটি কেতিয়াবা লুইচ বজাৰ এইটো কি ষ্ট্ৰাগল ভাই মইতো এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল এইটো কিবা ষ্ট্ৰাগল হ'ল নেকি যিজন মানুহে সদায় ক্ষমতাতে থাকিলে যিজন মানুহে যোনফালে ক্ষমতা তাত ফালে তেওঁ ভৰি দিয়ে তো কি ষ্ট্ৰাগল হ'ল ষ্ট্ৰাগলটো বিৰোধী দলত থাকিলেহে ষ্ট্ৰাগলটো বুজি পাবা ষ্ট্ৰাগল যেতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত যেতিয়া পুলিচৰ কেছ ইডি কেছ ইনকাম টেক্স তেতিয়াহে তুমি বুজি পাবা কি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে তেওঁতো যোনফালে ক্ষমতা তাত ভৰি দিব যাৰ ওচৰত ক্ষমতা তাৰ ওচৰত যাব তেওঁলোকক মনখিনি কেনেকৈ কোমল কৰিব পাৰে মোৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ মন কোমল কৰি দিলে তো তেওঁ কি ষ্ট্ৰাগল কৰিলে মইতো বুজি পোৱা নাই যদি লুইচ বাৰ্জাৰ শাৰদা ষ্ট্ৰাগল মই এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল নালাগে যদি পলিটিকেলি এটা পাৰ্টিৰ পৰা আনটো পাৰ্টিলৈ জাম্প কৰা সেইটোৱে ষ্ট্ৰাগল মোক এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল নালাগে কৈছে যে আপোনাৰ যিটো ৰাজনীতি এয়া হৈছে যে বংশবাদ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনীতি হৈছে সমন্বয় আৰু উন্নয়নৰ ৰাজনীতি সমন্বয় কাৰ লগত মানে আমাৰ অসমৰ মানুহে যে আমি টিভি নেদেখো এনেকুৱা ভাবিছে নেকি বিধানসভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নামনি অসম মানুহ নামনি থাকিব লাগিব এইটো কি সম্বন্ধ মানুহক বন্দুক দিবলৈ বিচাৰিছে এইটো কি শান্তি বাৰ্তা আপোনালোকে চাওকচোন আজি পুলিচক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব দিয়া নাই মানুহক কৈছে যে তোমালোকে বন্দুক লওক বন্দুক কোনে ল'ব যিসকল বিজেপি কৰে তেওঁলোকে বন্দুক পাব যিসকল RSS কৰে তেওঁলোকে বন্দুক পাব যিসকলে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ জড়িত আছে তেওঁলোকে বন্দুক পাব আৰু এই বন্দুক লৈ কি কৰিব তেওঁলোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিব ঠাণ্ডা তুলিব ট্ৰেডাৰ আৰু ব্যৱসায়ী মানুহক হেৰেছ কৰিব নিজৰ 4-5জন লৈ এটা তেওঁলোকৰ এটা গেং বনাই ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ বাঢ়িব এইটো কি শান্তি সম্বন্ধে তেওঁহে জানে বৰাকৰ লৈতো মই আজি নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে কিমানবাৰ ইয়াত আহিছে না সভাপতি হোৱাৰ পিছত সেইটো ক'বলৈ দিয়ক প্ৰশ্ন আৰু কিবা সুধি লওক বৰাকৰ লৈ মই কেইবাবাৰো আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আহোঁতেও মই কৈছোঁ যে বৰাকৰ লৈ মই খুব এটা পটেঞ্চিয়েল ইয়াৰ যি কৰিডৰ ইয়াৰ যি কানেক্টিভিটি ইয়াৰ যি পটেঞ্চিয়েল আছে যথেষ্ট পটেঞ্চিয়েল কিন্তু যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ কিন্তু এইখন চৰকাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফ্লাইটটো উঠাই দিলে আপোনালোকৰ কি কানেক্টিভিটিয়ে নাই ট্ৰেইনৰ আমি দেখিলোঁ ট্ৰেইন কানেক্টিভিটি কিমানবাৰ ডিষ্ট্ৰাপশ্যন হয় ট্ৰেইনৰ ভিতৰতো কিমান অসুবিধা হৈ আছে মানুহবোৰৰ তো যেতিয়া কানেক্টিভিটিয়ে নাথাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্ৰ'থ কি হ'ব এডভান্টেজ আছামত কি বৰাক নাই নেকি তো সেইকাৰণে মোৰ প্ৰতি সদায় যে কংগ্ৰেছ দলতকৈ মই বৰাক অঞ্চলৰ যি প্ৰতিভা আৰু মানুহৰ যে ইয়াত যি ইহঁতৰ নিজৰ ভাষা প্ৰতি যি টান নিজৰ ভাষাৰ কাৰণে যি আন্দোলন কৰিছে মইতো স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ ভিতৰত আমাৰ পৰম্পৰাই হ'ল সংগ্ৰামী কেতিয়াবা নিজৰ ভাষাৰ কাৰণে কেতিয়াবা নিজৰ জাতিৰ কাৰণে মতপতৰ্ক বা ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন থাকিব পাৰে কিন্তু আনজনৰ নিজৰ জাতি আৰু ভাষাৰ প্ৰতি টানটো আমি সন্মান কৰোঁ ভাষা শ্বহীদৰ সময়তো যিসকলে শ্বহীদ হ'ল আমি তেখেতক আমি সন্মান কৰোঁ That's all for now. For further updates, keep watching My News NE.